الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. Sini sama ayo yang terakhir semuanya ke sini. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Wa ba'd. Meneruskan pembahasan kitab Al-Irsyad ila Sahih Al-I'tiqad, buah karya Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah ta'ala wa matta'ahu bis-sihah wal afiyah. Agak maju sedikit, semuanya maju. Yang di sini penuhi dulu. Biasakan untuk maju, jangan biasakan berpencar jauh. Yang sana semuanya pindah sini deh. Semuanya pindah sini. Ayo, Yuk, yang di luar karpet semuanya pindah sini. Ayo. Pindah sini semua. Baik, man yaqra ya Syekh Iwan? Anta, fadhal. min atba'i ar-rusuli. Nah, bi barakati ittiba'ihi, la taqul itba', ittaba'a yattabi'u ittiba'an. Ya. Ahlan Syekh Rashid. Okey, kenal cek aku sih. Masya Syekh Rashid, ta'al. Kun biqurbi ya Syekh. Fadal. Walaysa kullu waliyin tahsulu lahu karamatu. Nah. Wa inna ma tahsulu li ba'dihi. Imma li taqwiyati imanihi aw li barakallahu. Fadal. Aw li iqamati hujjatihi. Nah. Ala fasmihi al-mu'abidi bil haqqi wal awliya alladhina lam tadhhab lahum karamatun la yadullu dhalika ala nafsihim kama anna alladhina waqa'a lahum al-karamatu la yadullu dhalika ala annahum afdalu min ghayrihim wa karamatu al-awliya'i haqqun fi jama'i a'immati al-islam wa ahli sunnati wal jama'ati wa qad dalla 'alayhim al-Qur'an al-karim والسنة الصحيحة وإنما ينكرها أهل البدع من المعتزلة والجهمية ومن تابعهم وهذا إنكار لما هو ثابت في القرآن والسنة وفي القرآن الكريم قصة أصحاب الكهف وقصة مريم وفي السنة الصحيحة اسم نزول الملائكة كهيئة السورة فيها أمثال السورة باستماع قراءة سيد بن خدير رضي الله تعالى عنه وسلام الملائكة على عمران بن حسين رضي الله تعالى عنه ولها أمثلة كثيرة ومن أراد الإطلاع على هذه الاطلاع لا تقل الإطلاع اطلع يطلع اطلاعا فمن أراد الاطلاع على هذه المسألة فليراجع كتاب الفرقان بين الأولياء الرحمن وأولياء الشيطان. نعم، وقد قرأنا هذا الكتاب وأنهينا بحمد الله تعالى ورحمته، أتممنا قراءة هذا الكتاب. نعم. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. نعم. وقد حصل في موضوع كرامة الأولياء التباس وخلط عظيم بين الناس. وخلط عظيم بين الناس. فطائفة أنكروا وقوعها ونفوها بالكلية. وهم الجهمية والمعتزلة ومن تبعهم. نعم. ومن تبعهم. نعم.
طائفة ولا في إثباتها وهم العوام وعلماء الضلال فأثبتوا الكرامات للفجرة والفساق ومن ليسوا من أولياء الله بل من أولياء الشيطان واعتمدوا في مثال ذلك على الحكاية المكتوبة والمنامات والقوارب الشيطانية فادعوا الكرامات للسحرة والمشعوذين والدجالين من مشايخ الطرق الصوفية والمحرفين حتى عبدوه من دون الله تعالى أحياء وأمواتا وبنوا الأضرحة على قبور من يزعمون لهم الولاية ممن حكت لهم ممن نعم صح ممن حكت لهم الدعاية العريضة ونسب إليهم التصرف في الكون وقدر حوائج من دعاهم وطلب منهم المدد واستغاث بهم وسموهم الأقطاب والأقواس نعم والأغواس غوص الزمان بسبب تلك الكرامة المزعومة والحكايات المكتوبة فقد اتخذت دعوى الكرامة ذريعة في بادئ من نسبت اتخذت دعوى الكرامة ذريعة نعم اتخذت يحتاج إلى مفعولين يا أخي نعم فإبادة لمن نسبت إليه ربما سموا الشعوذة والتدجيل والسحر كرامة نعم لأنهم لا يفرقون بين الكرامة والأحوال الشيطانية ولا يفرقون بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان وإلا فمن المعلوم أنه حتى من ثبت أنه ولي لله بنص من القرآن والسنة أو السنة وإن جرى على يده كرامة من الله لا يجوز أن يعبد من دون الله ولا أن يتبرك به أو بكفره لأن العبادة حق لله وحده وهناك فروق بين كرامة الأولياء وقوارب السحرة والمشعوذين والدجالين منها أن كرامة الأولياء سببها التقوى نعم هذا سبب كرامة الأولياء تقوى العبد لله عز وجل والإيمان تفضل والعمل الصالح وأعمال المشعوذين سببها الكفر والفسوق والفجور نعم كلما ازداد لهم كفرا ازداد لهم قوة في شعوذته تفضل ومنها أن كرامات الأولياء يستعان بها على البر والتقوى نعم أو على أمور مباحة وأعمال المشعوذين والدجالين يستعان بها على أمور محرمات من الشرك والكفر وقتل النفوس نعم بل وبعضهم استعملوه لأجل pelet نعم mahabbah pelet ilmu pelet untuk memelet akhwat-akhwat supaya terkiang-kiang dan terkaing-kaing. Ini bukan karamah ini. Ini adalah ahwal syaitaniyah. Nah. Syekh. Ya. أن كرامات الأولياء تقوى بذكر الله وتوحيده. تقوى ازداد قوة. كرامات الأولياء ازداد قوة بذكر الله. نعم. وقوارب السحرة والمشعوذين تبدل أو تضعف عن ذكر الله. نعم تبدل وتضعف. نعم. عن ذكر الله وقراءة القرآن والتوحيد. فتبين بهذا أن
بين كرامة الأولياء وتهريج نعم وتهريجات المتعودين بين كرامات وتهريج واو عاطفة معطوف لكراماتي بين ما بعد بين مضاف إليه دائما والمعطوف يأخذ حكم المعطوف عليه مع نية تكرار العامل فضل وتهريجات المتعودين والتجار طرقا تميز الحق من الباطل وكما ذكرنا فإن أولياء الله حقا لا يستغلون ما يجري الله على أيديهم من الكرامات في النصب والاغتيال ولفت أنظار الناس إلى ولفتي ليس لفت ولفتي أنظار الناس أنظاري لفتي أنظاري مضاف إليه ولفت أنظار الناس إلى تعظيمهم وإنما ليس تعظيم الناس دليل على الكرامة إنما دلالة الكرامة الإيمان والتقوى وليس اتجاه الناس ولفت الناس وتعظيم الناس لمن له هذه الخوارق دليل على الكرامة نعم وإنما تزيد الأولياء بهذه الكرامة تواضعا تفضل ومحبة لله وليس محبة لمحمدة الناس وتعظيمهم له تفضل وإقبالا أي زادهم ذلك طاعة لله تفضل بخلاف هؤلاء المستعوذين والتجارين فإنهم يستغلون هذه الأحوال يستغلون استغل يستغلوا mana istaghala yastaghillu memanfaatkan. Nah, mumpung diagungkan manusia, dirogoh duit-duit dari manusia itu. Nah, ya. Mau sembuh bayar sekian. Mau doa maharnya sekian. Ya. بل ليس فقط هذا وإنما الأمر الأخير UUD. Apa itu UUD? Ujung-ujungnya pasti duit. Begitulah. Ya. Apa yang disebut karamah UUD. Ujung-ujungnya pasti duit. Ya. Hatta kawana kullu wahidin minhum lahu tariqatan khasatan wa jama'atan tusamma bismi. Nah, yakfi. Baik, kita teruskan. Masih membahas tentang hakikat karamahnya para wali. Sudah kita sampaikan kemarin bahwa seorang tidak akan mencapai derajat wali Allah kecuali apabila ia telah memenuhi dua kriteria, yaitu beriman dan bertakwa. Artinya adalah pendaftaran wali itu tidak pernah tertutup. Sim, apa Sim? Pendaftaran menjadi wali Allah pernah tertutup, Sim? Nggak pernah tertutup. Kapanpun, dimanapun, untuk siapapun berpotensi menjadi apa lih? Wali Allah. Kala ketika dia memiliki apa lih? Memiliki apa? Dua tersebut. Apa dua itu? Al-iman wa taqwa. Al-iman wa taqwa. Baik. Fa maka al-karamatu yang dinamakan karamah khariqun adalah perkara yang menyelisihi lil adati kebiasaan. Jadi karamah itu perkara yang menyelisihi kebiasaan. Yajri Allahu yang Allah Ta'ala jalankan ala yadi ba'dis salihin atas sebagian orang yang saleh min adba'i ar-rusuli dari para pengikut Rasul ikraman
dalam rangka untuk pemuliaan minallahi dari Allah lahu untuk wali itu. Siapa yang menganugerahkan karamah? Allah. Kepada siapa dianugerahkan? Kepada walinya. Apa syarat wali, Ustaz? Syekh Ustaz, apa syarat wali? Anta apa syarat wali? Dek, sampean. Bukan, belakangan tuh. Apa syarat wali? Dan iman. Allah menjalankan karamah atas walinya. Apa itu karamah? Perkara yang menyelisih kebiasaan manusia. Dijalankan untuk siapa? Untuk walinya. Siapa wali itu? Orang yang beriman dan bertakwa. Apa tujuan Allah Ta'ala menjalankan karamahnya? Ikraman lahu. Allah hendak memuliakan yang bersangkutan. Ya, Allah hendak memuliakan yang bersangkutan. Nah, ikraman lahu. Bibarakati, di sini sebab. Bibarakati dengan sebab keberkahan ittibaihi, ia mengikuti lirrusuli kepada para utusan. Jadi mustahil seorang saleh mendapatkan karamah dari Allah apabila dianya tidak mengikuti sunnah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga perhatikan, Imam Syafi'i beliau pernah mengatakan, begini kata beliau, idza ra'aita, apabila kau lihat, ya, man yamshi alal ma, orang yang berjalan di atas air, au yatiru fil hawa, atau mampu terbang di awang-awang. Terbang beneran nih, bukan ditarik tali kayak level Gatot Kaca. Terbang beneran di awang-awang. Kata Imam Syafi'i, jangan buru-buru kau katakan bahwa yang bersangkutan adalah wali Allah sehingga engkau melihat dahulu kecocokan dia dengan sunnah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga kau cross and check, kau lihat dahulu kecocokan dia, kesesuaian dia dengan sunnah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, demikian. Kita teruskan. Walaysa kullu waliyin, tidak semua wali tahsulu lahu karamatun, terjadi padanya karamat. Jadi tanda wali itu bukan karamah. Sehingga kalau wali harus punya karamah. Salah apabila tanda wali orangnya aneh. Tanda wali ngendek cikare mandek mak jegrek. Karena punya saudara di Banyuwangi, di Berasan, Gus. Ora tahu Klamben. Lek ngendek cikar mandek jarene. Cikar diangkat jarene. Aku yo ora tau roh. Dan itu disebut wali. Disebut apa? Wali. Bukan seperti itu wali itu. Bukanlah karamah tandanya wali. Jangan dibalik. Tapi Allah Ta'ala kadang memberikan karamah kepada wali. Dan tidak harus. Sehingga tidak bisa dikatakan bahwasanya seorang itu dikatakan wali bila punya karamah. Saya ulang, karamah yang dimaksud hal-hal yang aneh yang menyelisih kebiasaan manusia. Kumli. Silahkan berdiri. Silahkan berdiri. Ya, karamahnya wali diantaranya pas ngaji turu. Gitu ya. Tapi ditakoni iso. Oh nusian, Sofian. Begitu. Karamahnya wali begitu. Lek ngaji turu, ngiler, ditakoni langsung iso. Ya ndak lho Ustaz.
Ya, kalau tidur itu memang ujian ya, tapi diperangi. Ayo, kita teruskan. Tapi itu bukan tanda wali. Engko gek sanu saya hilang gak iso turu-turu neng anu ra sudah dadi wali. Ingat, tanda wali adalah keimanan dan ketakwaan. Yang tahu hanya Allah tentang keimanan seorang hamba dan hakikat ketaatan dia. Lek wis ilang ngantuke duduk enggak apa-apa lah ya. Lek belum berdiri dulu. Ayo. Kita teruskan. Wa innama, tetapi tahsulu karomah itu terjadi li ba'dihim, untuk sebagian wali, tidak semua wali. Imma, ada kalanya. Kenapa sih Allah Ta'ala memberikan karamah kepada sebagian walinya? Imma, ada kalanya li takwiyati imanihi, untuk menguatkan imannya si wali. Wali Allah. Atau li hajatihi, kebutuhan wali kepada karamah tersebut. Misalkan sang wali pas budal mondok dada ning dalan dicegat cah preman. Premane akeh. Arep dijaluk duite. Akhirnya Allah Ta'ala anugerahkan kepadanya karamah. Disawang ngono tok langsung luluh semua kekuatan si preman-preman itu dan tunduk patuh. Mungkin di antara sampean ada yang pernah mengalami itu, itulah karamah. Karena kekuatan itu Allah yang memberikan. Ya, begitu dan seterusnya. Wallahu ta'ala alam. Ya. Atau li iqamati hujjatin, untuk menampakkan hujjah, menegakkan hujjah ala khasmihi, atas lawan bicaranya. Al-mu'arid, yang selalu menentang fil haqqi, dalam kebenaran. Ahlus sunnah misalkan dihina oleh ahlu bid'ah, Allah Ta'ala kuasakan ya karamahnya bagi ahlus sunnah, sehingga ahlu bid'ah akhirnya menyadari kesalahannya. Wallahu Ta'ala alam. Dan ingat, karamah yang paling agung dari karamah yang Allah Ta'ala anugerahkan adalah seorang wali itu diberi anugerah oleh Allah keistiqomahan di atas sunnah. Ini karamah yang paling luar biasa. Hamba diberi anugerah istiqamah di atas sunnah. Hamba diberi anugerah istiqamah sehingga meninggal dunia dan wafat di atas hak, di atas Islam. Ini karamah. Dan mudah-mudahan semua kita dianugerahi hal tersebut. Perhatikan firman Allah, yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayati dunya wa yaumal qiyamah. Yusabbit, Allah akan meneguhkan alladzina amanu, orang-orang yang beriman, bil qawli tsabit, dengan ucapan yang teguh, yaitu ucapan la ilaha illallah. Fil hayati dunia, dalam kehidupan dunia. Para ulama menafsirkan makna fil hayati dunia, wali Allah ketika akan meninggal dunia diberi anugerah karamah sehingga mampu berucap la ilaha illallah. Dan adalah Rasulullah SAW bersabda, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Man, siapa saja akhiru kalamihi, yang akhir ucapannya la ilaha illallah adalah la ilaha illallah, kum ya Allah, kum ya Syekh, dakhalal jannah, dia pasti masuk surga. Sehingga hamba dianugerahi mampu berucap la ilaha illallah, ini adalah karamah di akhir hayatnya. Karamah di akhir hayatnya, hamba diberi anugerah mampu berucap la ilaha illallah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala anugerai kepada kita istiqamah di atas sunnah dan mampu berucap la ilaha illallah di penghujung kehidupan kita. Wa fil akhirah, dan juga di akhirat, ya, yaitu ketika ditanya oleh dua malaikat di alam kubur. Ditanya tentang siapa nabimu, ditanya tentang apa agamamu, ditanya tentang siapa Allah Ta'ala Rabbmu.
Ya, itulah karamah yang paling agung. Bahkan tidak ada gunanya punya keanehan segudang, punya kejadukan sarenteng, tapi kenyataannya di akhir hayat mati dalam keadaan su'ul khatimah. Nah, kita teruskan. Ya. Wal auliya dan para wali alladzina yang lam yazhar, ya, lam tazhar, belum tampak atau tidak tampak atau tidak kelihatan, lahum bagi mereka karamatun karamah, la yadullu dzalik, ketidakadaan karamah padanya itu tidak menunjukkan ala naqsihim, akan kekurangan kewaliannya. Ya, Syekh Utsman atau Ali namanya? Utsman atau Ali, Le? Silahkan berdiri Mas Utsman. Jadi ketika wali tidak dianugerahi karamah, tidak menunjukkan bahwa wali itu kewaliannya kurang. Tidak. Karena grade kewalian standarnya bukan karamah. Tapi grade kewalian standarnya adalah apa? Keimanan dan ketakwaan, kesetiaan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Nah, kita teruskan. Kama sebagaimana annalladzina, sesungguhnya para wali yang waqa'at lahum al-karamatu, memiliki karamah, la yadullu dzalika, la yadullu, tidaklah menunjukkan, dzalika, ia memiliki karamah itu, ala annahum, bahwa wali yang punya karamah afdalu, lebih utama, min ghairihim, daripada yang lain. Karena buktinya Abu Bakar radhiyallahu ta'ala an. Silahkan berdiri, Dek. Lek topinan sing rodok lurus, aja mau enclek kabeh. Insyaallah. Dari mana, Dik? Tulungagung. Ahlan. Nah, tidak mengapa. Mas Utsman kalau sudah hilang ngantuknya duduk, Mas, nggih. Lek belum berdiri dulu. Ya. Masing-masing mengukur dirinya sendiri, ya, berlatih untuk giat, ya. Kita teruskan. Memang harus diperangi syaitan itu, ya. Termasuk karamah apa? Diberi anugerah tidak ngantuk ketika dars. Ini karamah ini. Termasuk karamah mampu menulis ketika dars. Termasuk karamah mampu memahami masalah ketika dars. Kan itu anugerah dari Allah, kan? Nah, begitu dan seterusnya. Allah Ta'ala alam. Jadi kita ulang, wali yang punya karamah tidak menunjukkan bahwa dia lebih utama daripada yang lain. Wali yang tak punya karamah tidak menunjukkan bahwa dia lebih rendah daripada wali yang lain. Karena standar kemuliaan seorang wali bukan dengan adanya karamah atau tidak. Wa karamatul auliya, dan karamahnya para wali hakun, adalah hak. Benar adanya. Bi ijma'i a'immatil Islam, menurut kesepakatan para a'immatul Islam, was sunnah, dan sunnah, wal jamaah. Jadi karamah itu hak sesuai dengan ijma'nya ahlus sunnah wal jamaah. Wa qadan, sungguh dalla, telah menunjukkan, alaiha, atas adanya karamah, Al-Qur'anu Al-Karimu, Al-Quran, was sunnatu as-sahihatu, dan hadis yang sahih, ya. Wa innama, hanyalah, yungkiruha, mengingkari adanya wali itu, adanya karamah itu, ahlul bid'ah, ahli bid'ah. Hanya ahli bid'ah saja yang mengingkari adanya karamah. Ahlu sunnah mengimani adanya karamah. Ya. Minal mu'tazilati, dari kalangan orang-orang mu'tazilah. Ini diantara sekte-sekte
dalam Islam yang mengingkari adanya karamah. Kum ya Syekh, kum ya Syekh, kum ya Syekh, dua, depan dan belakangnya. Kum ya Syekh, kuma, kumu, kumi. Oh, cah telu dah. Hai, kita teruskan. Jadi kita ulang, karamah itu hak benar adanya. Apa dasarnya? Al-Quran, Sunnah, dan Ustaz, bahwa karamah itu hak benar adanya. Apa dasarnya? Al-Quran, Sunnah, Syekh Rashid, ijma' para ulama ahli sunnah. Ya, demikian. Siapa yang mengingkari? Yang mengingkari karamah itu ahli bid'ah. Cukup dengan ia mengingkari karamah sebagai tanda bahwa dia adalah ahli bid'ah. Dari kalangan orang-orang Mu'tazilah, dari kalangan orang-orang Jahmiyah, wa man taba'ahum, ya, wa man taba'ahum, baman dan siapa taba'ahum, yang mengikuti mereka. Taba'ah, yutabi'u, mutaba'atan. Nah, ngono lho. Jadi ilmu syarafinya dia kudu digawa, ya. Menghafalkanlah ilmu syaraf. Anak STK sudah belajar ilmu syaraf belum? Ya, dihafalkan. Kalau perlu bawa ke toilet, di depan toilet sebelum antri, hafal. Saya punya teman dari Amerika. Datang nggak ngerti apa-apa. Kemana saja, buku itu dibawa. Tapi alhamdulillah setelah itu luar biasa anaknya. Tidak ada yang sulit dalam agama ini. Allah telah memudahkan agamanya. Dia lahir ceprot, tidak iso bahasa Jawa, tidak iso bahasa Arab. Datang ke Madinah itu tidak ngerti bahasa Arab. Kita ngomong bahasa Arab, dia ngomong bahasa Inggris. Agak paham gitu aja. Yang penting dia baca. Yang penting dia bawa buku. Yang penting dia hafal. Paham somben. Paham kapan? Somben. Yang penting hafal dulu. Dan sorab itu harus dihafalkan. Dititeni, ditengeri. Begitu dan seterusnya. Ya, kita teruskan. Ngapa sambil tidur bisa, Dik? Nggak bisa. Bisa, Ustaz. Saya mimpi sambil menghafalkan. Nah, itu berarti kamu cinta sama sorab dengan sebenar-benarnya cinta. Kalau iso ngipi ngapalne tasrif berarti cinta tenan kowe karo sorab. Nglindur nasrif berarti sampean cinta tenan. Yan, wis ngono burung Yan. Waduh, ini berarti urung cinta karo ilmu sorab. Ya. Bagian kita dari pesantren dulu, ketika tangi ngelilir tapi nglindur nasrif deh. Sebagian nak karo khutbah, ya. Kata sebagian mara ning dapur mangan entek pirang-piring. Mari ngono turu neh. Lah kata. Ngono jarene urung sahur. Entek 3 piring jadi urung sahur. Baik, kita teruskan. Wahada, dan ini apa? Mengingkari adanya karamah. Ingkarun adalah merupakan bentuk pengingkaran lima huwa sabitun, terhadap sesuatu yang sudah diketahui fil Qur'ani was sunnah, dalam Al-Quran dan sunnah. Ya, sehingga betul pelakunya orang yang mengingkari apa yang ada dalam Al-Quran dan sunnah, itulah tanda kebid'ahan dia. Fa fil Qur'anil Karim, dalam Al-Quran, ya, kisah ashabil kahfi. Ada kisah Ashabul Kahfi, ya, yang tinggal di goa beberapa ratus tahun lamanya. Walabisu fi kahfihim salasa mi'ati sinina wazdadu tis'a. 309 hari mereka tinggal di dalam goa. Mereka tidur, ya, dalam rangka untuk menyelamatkan agama Allah Subhanahu wa taala. Kum ya Syekh, kum ya Syekh. Jole dadi ustaz, sawangen tenan karo santrimu ya le ya. Ku sing ngantuk kon ngadeg, ya. Sik ngantuk neh kon ning sandingmu kene. Ngantuk neh kon lungguh ning kursimu sampean ngadeg sebagai pengawal dia.
Mosok dikawal gurune cik bangga. Kenemenan dia, Ruk. Ya, dikawal gurune cik ngomong tuh. Ya, kenemenan niku. Kita teruskan. Wa qissatu Maryam, dan kisah Maryam. Allah Ta'ala firmankan di awal-awal surat Ali Imran. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada 'indaha rizqa. Karamah bagi Maryam alaihissalam. Qala anna laki hadha? Qalat huwa min 'indillah. Innallaha yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Sayyidah Maryam alaihissalam berada di mihrabnya, berada di tempat ia disingit di situ, semua rezeki datang kepadanya. Zakaria sang nabi, ya, sadar ia tidak membawa rezeki tersebut. Buah-buahan itu dia tak bawa. Ketika masuk ia dapati di dalamnya. Karamah. Nah, ya, demikian. Wa fi sunnah sahihah, dan di dalam hadis-hadis yang sahih, misal contohnya nuzulil malaikati, turunnya malaikat. Kahayatiz zullah, seperti naungan. Fiha amsalu asyuraj, di dalam naungan tersebut bagaikan lentera-lentera. Ya. Listimai, untuk mendengarkan qiraati Usaid bin Khudair. Kum ya Syekh Hafid, kum ya Syekh. Kum ya Khalil, kum ya Syekh. Walaupun sedikit ngantuknya. Jadi pada waktu Usaid bin Khudair dia membaca, saat ia membaca, di atas kepalanya ada naungan yang besar. Dalam naungan tersebut lentera-lentera yang panjang banyak. Dan disebutkan di dalam riwayat Bukhari, sampai kudanya kerencal. Kenapa? Karena takut terhadap naungan yang besar. Atas bacaannya Usaid bin Khudair radhiyallahu ta'ala. Ya, demikian. Ya. Wassalamul malaikati, dan salamnya malaikat ala Imran ibni Husain, atas Imran bin Husain. Manusia disalami malaikat. Karamah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaha amsilatun katsiratun, dan ia memiliki contoh-contoh yang banyak. Ya. Wa man arada, dan siapa saja arada yang menginginkan al-ittila'a, ittala'a yattali'u ittila'an. Wa man, dan siapa saja arada yang mengingini al-ittila'a, untuk mengetahui dengan detail ala hadhil masalah ini, falyuraji, hendaklah ia merujuk kitab-kitab Al-Furqan baina auliya'ir rahman wa auliya'is syaitan, yang sudah selesai kita bahas. Harinya sama, hari Kamis. Li Syekhul Islam, karya Syekhul Islam Ahmad ibn Abdul Halim Al-Harrani Abul Abbas Al-Ma'ruf bibni Taimiyah. Nah, waqadan sungguh hasala, telah didapatkan, fi maudhu'i karamatil awliya, dalam pembahasan karamah aulia, iltibasun. Waqad, sungguh hasrat terjadi, fi maudhu'il karamah, dalam pembahasan karamah, iltibasun, kesamaran, wa khaltun, dan campur baur, azimun, yang sulit dibedakan, bainan nas, menurut manusia. Ya. Fataifatun, di antara manusia ada satu golongan, taifatun, satu golongan, angkaru wuku'aha, yang mengingkari adanya karamah. Wa nafauha, dan mereka meniadakan karamah bil kulliyah, secara total. Karamah yopo, renek karamah. Wahum, dan mereka adalah, siapa mereka yang menolak karamah tadi? Al-Jahmiyah, itu orang-orang Jahmiyah.
wal mu'tazilah dan orang-orang mu'tazilah, wa man tabi'ahum dan para pengikut mereka, para fans mereka. Itulah orang-orang yang mengingkari adanya karamah. Fakhalafu, sehingga mereka menyelisih an-nususo, dalil-dalil. Nusus jama' dari nas. Wa nas wa ma huwa sabitun bil kitabi wa sunnah. Kullu ma sabata bil kitabi wa sunnah nasun, jam'u nusus. Wa kabaru, dan mereka menyombongkan diri untuk menerima al-waqi'ah, sesuatu yang benar-benar terjadi dan nyata. Karamah itu nyata. Ya. Nah, wa ta'ifatun, sebagian dari manusia, ghalat, ada yang berlebih-lebihan fi izbatiha, dalam menetapkan kekaromahan. Wahum, dan mereka adalah al-awwam, orang-orang awam. Ya. Wal ulama ud-dullal, dan para ulama-ulama yang sesat. Mereka lah orang yang menetapkan kekaromahan tapi berlebih-lebihan di dalamnya. Fa'azbatu, sehingga mereka menetapkan al-karamati, karamah lil fajarah, bagi orang-orang fajir. Maling jadi duwe karamah, lah nyapa tembak laka-laka dibedil misil. Ora terdas papak paluning pandi kalau sesering gerindo. Gawakne palune pandi kendul. Gawakne gerindo sing sesermak leng panggah kilap-kilap. Itulah karamah? Bukan. Tapi orang awam, ulama-ulama sesat dan menyesatkan, pokoknya aneh, pokoknya aneh, maka karamah. Demikian. Wal fusaq, dan orang-orang fasik. Misalkan pezina mampu berzina dengan berapa 100 wanita dalam semalam. La ilaha illallah, katanya karamah. Kok karamah model ngono? Wa man laisu minal auliya, dan menetapkan adanya karamah bagi mereka-mereka yang bukan wali. Bahkan viral di mass media adanya seorang kiai dan bunyai ngalap berkah kepada seorang Buddhis. Siapa Buddhis? Buddhis boy. Buddha, seorang Buddha. Yang lagi meditasi. Maka ini adalah merupakan, yaitu tadi, kesesatan yang nyata dan berlebih-lebihan dalam menetapkan karamah. Ingat bahwa wali Allah adalah yang beriman dan bertakwa. Karamah bukanlah tanda kewalian. Saya ulang, karamah bukanlah tanda kewalian. Tidaklah orang yang mendapatkan dan memiliki karamah menjadi bukti bahwa ia lebih mulia daripada wali yang tidak memiliki karamah. Nah, demikian. Dan tidaklah semua perkara yang aneh itu disebut karamah. Nah, karena karamah adalah merupakan anugerah yang Allah berikan, efek buah dari keberkahan seorang hamba yang beriman dan bertakwa mengikuti sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bahkan min auliya'i syaitan, mereka menetapkan adanya karamah dari wali-wali syaitan. Seorang pastor yang memiliki metode pengobatan spektakuler yang katanya bisa menyembuhkan orang yang lumpuh, yang katanya bisa melihat orang yang buta dan seterusnya. Itu semua adalah dusta. Andai pun demikian adanya, maka bukanlah itu adalah karamah. Karena orang Nasrani, apalagi tokoh-tokohnya, pasturnya, orang Buddha, apalagi tokoh-tokohnya jenenge apa kono, apalagi orang Hindu dan tokoh-tokohnya jenenge apa kono,
atau pencalang, apa bedandel dan seterusnya, maka mereka adalah orang-orang yang kafir. Ya, maka bagaimana orang kafir memiliki karamah? Allah berfirman, innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Tidak mungkin mereka punya karamah karena mereka adalah syarrul bariyah. Ya. Wa tamadu, dan mereka menyengaja fi isbati dzalika, menetapkan adanya karamah alal hikayat, atas dongeng-dongeng al-makdzubah, dongeng-dongeng dusta. Mereka katakan Sukrosono punya karamah yang sangat besar. Kenapa? Karena mampu memenuhi permintaan adiknya Sumantri untuk memindah Taman Sriwedari. Taman dipindah. Orang mek Taman Pinka, Taman Sriwedari itu besar di istana. Dipindah harus Sukrosono. Wijar ini karamah. Sukrosono iki sapa? Itu hanya sekedar kisah. Mereka katakan Syekh Abdul Qadir Jailani memiliki karamah. Di antara karamahnya adalah apabila pengikutnya belum waktunya meninggal dunia, maka dia kejar malaikat maut itu. Maka dia buru, ya, nyawa itu dan dikembalikan kepada orang yang memilikinya. Hebat men Syekh Abdul Qadir Jailani. Kayak film Hollywood saja. Dusta semua itu. Ya, demikian. Wal manamat, dan juga disandarkan kepada impian. Manamat, berita manamat, berita tidur, maknanya adalah impian. Wal khawarik asyaitaniyah, dan keanehan-keanehan syaitan. Fadda'au, maka mereka mengaku li al karamat, adanya karamah lis saharah, bagi para penyihir. Wah, karamahnya luar biasanya, beling biasa dipangan, silat biasa diemplok, geni biasa dimut, ya, areng apa, mawa biasa di, dan seterusnya. Menjajal lah, lek memang iya, kan ngrene gawane silat disilat ngono ya, rawani. Karena makan silat itu ada triknya. Makan beling ada triknya, semua itu trik. Bukan karamah. Ya. Wal musya'wazin, ya. Sahara wal musya'wazin sama, wad dajjalin, pendusta, min masyaikhi at-turuq, dari tokoh-tokoh tarekoh as-sufiyah al-mukharrifin, yang menyimpang. Ingat, semua yang mereka miliki itu bukan karamah, tapi dia adalah akhwal syaitaniyah, bualan syaitan. Hatta sehingga abaduhum, mereka menyembah kepada orang-orang yang punya keanehan, min dunillah, selain Allah, ahya'a, baik ketika masih hidup dimintai, wa amwata, demikian juga ketika mereka sudah meninggal dunia. Bahkan kuburnya diambili tanahnya, sehingga apabila tidak dijaga maka akan habis tanah di kubur tersebut. Kenapa? Tadi digarong sama pencari dan pengalap berkah kuburan. Ini menunjukkan kedangkalan ilmu kaum muslimin, khususnya masyarakat Indonesia. Nah, ya, sehingga di sini menunjukkan kepada kita tentang pentingnya dakwah. Ladang dakwah itu tidaklah pernah tandus, karena semakin merajaknya kesesatan, semakin merajaknya kebid'ahan adalah menunjukkan apa? Luasnya lahan dakwah. Sampaikan Islam, sampaikan sunnah, ya, kepada umat sekitar Anda, kepada keluarga Anda. Nah, ya, demikian. Wabanau, sampai mereka membangun al-adrihata. Ya, al-adrihata, adrihah itu maisan-maisan, cungkup-cungkup. Cungkup adalah bangunan di atas kubur, itu namanya cungkup. Ya, ala kuburi
man yaz'umun, atas kuburnya mereka yang mereka sangka lahum al-wilayah. Kuwi mbah wali dibangun kuburnya. Ya. Kemudian dipakai bisnis kuburan adalah bisnis yang menjanjikan. Kadang kuburan palsu. Ndak enek sapa-sapa ning kono, gawane gedang kubur ning kono dadekne wali dadi. Wong Sobangun ana sing kenal. Wis pokoke kuwi wali fulan. Jare sapa? Jarine sing datang katanya diperipeni karo sing waline. Siapa yang meripeni? Setan itu, bukan wali itu. Kalau dia benar-benar wali Allah, tidak mungkin kok meripeni seseorang kon bangun kubur. Bangun kubur itu tidak boleh, meninggikan kubur itu tidak boleh. Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam telah bersabda kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala an, "Ya Ali, la tada' qabran musyrafan illa sawaitah wala sanaman illa kasartah." Wahai Ali, jangan kau biarkan kubur yang ditinggikan kecuali kau ratakan. Wala sanaman, jangan kau biarkan sanaman berhala illa kecuali kasartah, kau remukkan, kau pecahkan. Ya, begitu dan seterusnya. Wallahu ta'ala alam. La tada' sanaman illa kasartah wala qabran musrafan illa sawaita. Nah, ya, demikian. Mimman dari mereka hikat yang dihikayakan. Ya. Nah, ini seharusnya bukan hikat, tapi hukiyat, dihikayahkan. Nah, lahum bagi mereka ad-diayat, propaganda al-aridah yang luas, yang lebar dan bahkan panjang. Ya. Nah, wa nusiba ilaihim, dan dinisbahkan kepada mereka at-tasarruf, mampu mengatur fil kauni, dalam alam raya dan jagat semesta, wa qada'il hawaiji, dan memenuhi hajat dan kebutuhan manda'ahum, siapa saja yang berdoa kepada mereka. Pak Ijo dek ini dolan yang kuburi fulan ngalap berkah, mulih anake wis waras. Jarene sing cita ya ngono, enek perawan tuwa digawa ning kuburan ngalap berkah, mulih langsung dilamar ning dudu Iwan sing lamar. Sing jeru judune rono, sing angel rezekine rono. Bahkan para caleg juga datang ke situ. Di antara mereka ada yang jadi, banyak yang tidak jadi. Jadi kabeh lho repot. Duit negara ndi sing arep mbayari. Ya, demikian. Wa tuliba minhum al-madad, wa tuliba, dan diminta minhum dari mereka al-madad, pertolongan. Sehingga di mobil ditulis Syekh Abdul Qadir Jailani madad. Ini salah, madad itu pertolongan. Al-madadu min Allah. Ya. Nah. Warubbama, ya. Nah. Mana tadi? Wastughisa bihim, dan diistighosai. Kuburnya dipakai istighosah. Wasamauhum, dan mereka menamainya al-aqtab, wali kutub. Wal aghwas, dan wali ghaus. Mana Umar? Mar, setan bahasa Inggrisnya apa, Mar? Ghash. Ya benar, ghash. Ghash itu artinya setan dalam bahasa Inggris. Mereka maunya ghaus, tapi sebenarnya ghasnya bukan ghaus Arab, tapi ghaus Inggris. Maknanya adalah setan. Sebab tilkal karamah, yang mereka anggap itu karamah, al-maz'umah, yang mereka ada-adakan, wal hikayat, dan kisah-kisah al-makdzubah, yang didustakan. Jadi bikin kisah-kisah, bikin cerita-cerita, bikin dongeng. Dongeng itu apa? Dipaido ora mengeng. Itu dongeng.
Ya. Faqad sungguh uttukhidat da'wa al-karamah dzari'atan li ibadati man nusibat ilaih. Faqad sungguh nusibat dijadikan, uttukhidat dijadikan da'wa al-karamah, klaim bahwa yang bersangkutan adalah wali, dzari'atan sebagai sarana li ibadati man nusibat ilaihim, beribadah kepada yang dinasabkan kepadanya. Iki wali iki punya karomah ngene, sing pengin lancar rezekine, rame dagangane budal nyang wali kono. Wali kono khusus dagangan. Sing pengin jodoh wali kono khusus perjodohan. Sing apa jenenge pengin kedudukan wali kono misalkan ke Sunan Giri yang kuburnya di puncak gunung, itu nanti derajatnya tinggi. La haula wala quwwata illa billah. Dan di situ ada asok. Dan di situ ada orang yang mencari sedekah dan seterusnya. Wallahi masyarakat sekitar itu tidak mengalap keberkahan dari kubur, tapi mengalap keberkahan dari siapa? Para pengunjung. Dengan meminta duit dari mereka. Pengemisnya itu luar biasa banyaknya. Ya, jadi mereka yang jatuh jauh datang mencari keberkahan di situ, yang di situ mencari keberkahan dari siapa? Dari kantong-kantongnya para penziarah. Kalau seandainya mereka ini benar-benar makmur dengan adanya wali yang ada di sekitarnya, tentunya mereka tidak perlu merendahkan diri dengan meminta-minta. Neo kamar jaluan yang jeding rita to engko lek merutuk duitmu. La haula wala quwata illa billah. Karena sebagian dari orang-orang Tarim itu ada yang mengatakan bahwa negeri Tarim, negeri Yaman adalah negeri wali, sehingga berdoa di Tarim diberkahi walaupun di dalam kamar mandi. Kayaknya kok sama yang Indonesia, belakraan Indonesia memakmurkan kubur-kubur dan mencari duit dari kaum muslimin. Maka kita ulang lagi, seandainya apa yang mereka sangkakan keberkahan itu datang, rezeki itu datang, tentunya mereka tidak akan bekerja sebagai peminta-minta di mana? Di daerah pekuburan. Tentunya mereka akan duduk manis di rumah saja dan berkarya apa? Bukan merendahkan diri dan bukan menghinakan diri dengan meminta-minta. Demikian mungkin yang bisa kita sampaikan. Tolong ditandai. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bermanfaat, sehingga kita sampaikan bahwa ahli bid'ah itu kembalinya adalah kepada duit, UUD, ujung-ujungnya cari apa? Cari duit daripada penggemarnya, daripada fansnya, dari para penganutnya, dari para pengikutnya, dan dari para penyembahnya. Demikian, subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.